Hello friends, today we are studied the topic circulation from 12th science biology, in which first lecture is on the blood vascular system and the composition of the blood. In this topic, first of all, we are studied the different points like blood vascular system, types of blood vascular system, then the circulatory system in human, then blood vascular system, blood composition and coagulation, heart, its external and internal structure, conducting system and working of heart, blood vessels, pulse, blood pressure, blood related disorders. These points are studied one by one, in which first of all circulation in animals. Here you know that in higher animals, circulation carried out by blood and lymph. Blood vascular system. Higher animals from Annelida to Chordata have a special circulating fluid known as the blood. So this blood is pumped to tissues by heart through blood vessels. In these types of blood vascular system, we are studied two types of blood circulation, that is the open circulation and closed circulation. Out of these two circulation, the closed circulatory system was discovered by a scientist known as the William Harvey in 1628. After this, first of all, we are studied the different points, that is the differences between open and closed circulation. In open circulation, blood circulated through body cavities known as the hemocoels. ओपन सर्क्युलेशन मध्ये रक्त हे बॉडी कॅव्हिटीज म्हणजे ज्या रिक्तिका असतात त्यामधून वाहतं, त्याला आपण हेमोसेल्स म्हणतो. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डायरेक्टली बिटवीन ब्लड अँड सेल्स ऑर टिश्यू. रक्तामधलं जे काय मटेरियलचं एक्सचेंज आहे, बदल आहे, हा डायरेक्ट सेल्स आणि टिश्यूमधून होतो. ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर. ओपन सर्क्युलेशनमध्ये बीपी हा लो असतो. त्याचबरोबर डज नॉट कंटेन एनी रिस्पायरेटरी पिगमेंट, दॅट इज द हेमोग्लोबिन. ओपन सर्क्युलेशनमध्ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट ॲबसेंट असतात, म्हणजे हेमोग्लोबिन ॲबसेंट असतो, म्हणून हा ब्लड कलरलेस म्हणजेच व्हाईट कलरचा पाहायला मिळतो. डज नॉट ट्रान्सपोर्ट रिस्पायरेटरी गॅसेस. रिस्पायरेटरी गॅसेस ट्रान्सपोर्ट केले जात नाहीत. फॉर एक्झाम्पल फायलम आर्थ्रोपोडा, दॅट इज द कॉकरोच. वी आर स्टडीड इन लास्ट 11th standard type study in which the detailed study of cockroach, and this cockroach shows the open circulation. Opposite to that, closed circulation. Here blood circulated through blood vessels. क्लोज्ड म्हणजे बंदिस्त रक्ताभिसरण, याच्यामध्ये रक्तवाहिन्यांमधूनच रक्त वाहून नेलं जातं, त्याला म्हणायचं क्लोज्ड सर्क्युलेशन. ह्या ब्लड व्हेसल्स 3 प्रकारच्या असतात, आर्टरी, व्हेन्स आणि कॅपिलरीज, की ज्याला आपण धमनी आणि शिरा असं म्हणतो. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड अँड बॉडी टिश्यू थ्रो लिम्फ. इथलं ब्लड मधलं, रक्तामधलं जे काही मटेरियलचं एक्सचेंज आहे ते शरीरातल्या पेशी आणि त्यामधील लिम्फ याद्वारे केलं जातं. ब्लड फ्लोज विथ हाय प्रेशर. क्लोज्ड सर्क्युलेशनमध्ये ब्लड प्रेशर म्हणजेच बीपी हा हाय असतो. ब्लड कंटेन्स रिस्पायरेटरी पिगमेंट, दॅट इज द हेमोग्लोबिन. ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गॅसेस. For example, phylum Chordata. This chordata means notochord present in that animals known as the chordata. So here chordata includes the vertebrate animals. Vertebrate animals मध्ये आपल्याला closed circulatory system पाहायला मिळते. After that, the closed circulation consists single and double circulation. आता या closed circulation मध्ये परत 2 प्रकार पडतात. एक single circulation आहे आणि एक double circulation आहे. So first of all studied the single circulation. Here blood passes through heart only once during each cycle. तर प्रत्येक सायकल मध्ये रक्त हे एकदाच हृदयामधून पास केलं जातं, त्याला म्हणतात सिंगल सर्क्युलेशन. That is, atrium collects blood from body and transport it to the ventricles. These ventricles pumps the blood to the gills. Gills pick up oxygen and give up carbon dioxide. For example, heart of fish. This fish carries only deoxygenated blood, so it also called a venous heart. A single circulation मध्ये काय होतं हे आपण ॲक्च्युअली
फिगरद्वारे पाहूया. सो इन दिस फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड द सिंगल सर्क्युलेशन. आता हे आहे माशाचं हृदय. याच्यामध्ये कोणते कोणते पार्ट आहेत? ॲट्रियम आहे, व्हेंट्रिकल आहे. ह्या दोन्हीला मिळून आपण हार्ट म्हणतो. म्हणजे ॲट्रियम आणि व्हेंट्रिकल हे हृदयाचे चेंबर आहेत. आर्टरी आहे, व्हेन आहे. आता इथं एका बाजूला गिल कॅपिलरीज आहेत अपोजिट टू दिस सिस्टमॅटिक कॅपिलरीज. म्हणजे इथं सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशन होतं, इथं गिल सर्क्युलेशन होतं. आता आपण मगाशी पाहिल्याप्रमाणे काय होतं, हे ॲट्रियम बॉडीमधलं ब्लड आहे ते व्हेन्सद्वारे कलेक्ट करतं आणि व्हेंट्रिकल्सकडे पाठवतं. व्हेंट्रिकल काय करतो, हा ब्लड पंप आउट करतो, बाहेर काढतो आणि गिल कॅपिलरीजकडे पाठवतात. गिल्स म्हणजे कल्ले. इथं गिल कॅपिलरीज काय करतात, ऑक्सिजन शोषून घेतात आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडून देतात. परत तीच प्रोसेस चालू होते. म्हणजे पूर्ण प्रोसेसमध्ये हे रक्त एकदाच हृदयाच्या कप्प्यातून जातं, म्हणून त्याला म्हणतात सिंगल सर्क्युलेशन. हिअर वन मोर फिगर फिश. आता इथं आपण माशाच्या आकृतीमध्ये पाहू शकतो. वेंट्रल साईडला हार्ट आहे, ब्ल्यू कलरचा आहे म्हणजे हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. हे रेड कलरचं आहे म्हणजे हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. ह्या ब्ल्यू व्हेन्समध्ये ऑक्सिजन पुअर ब्लड म्हणजेच डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. हार्टच्या शेजारी काय तर गिल कॅपिलरीज म्हणजे माशाचे कल्ले. इथं ह्या कॅपिलरीज आहेत. ह्या कॅपिलरीजमधून रक्त काय करतात, गिल्स काय करतात तर ऑक्सिजन शोषून घेतात. ते आपण इथं पाहिलं. आफ्टर दिस सिंगल circulation we are studied the double circulation. Double means two or twice. Blood passes twice during each cycle known as the double circulation. For example, birds and mammals. These are the examples of double circulation. म्हणजे पक्षी, सगळ्या प्रकारचे पक्षी आणि मानव यांच्यामध्ये 4 कप्प्यांचं हृदय असतं, तिथं डबल सर्क्युलेशन होतं. इट कन्सिस्ट पल्मनरी अँड सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशन. म्हणजे डबल सर्क्युलेशन कसं आहे तर इथं एक पल्मनरी सर्क्युलेशन होतं, दुसरं सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशन होतं. याला आपण म्हणतो डबल सर्क्युलेशन. सो सर्क्युलेटरी सिस्टम इन ह्युमन कन्सिस्ट ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टम अँड लिम्फॅटिक सिस्टम. आउट ऑफ दॅट द ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टम ऑफ ह्युमन कन्सिस्ट 3 parts. That is, this blood vascular system consists, main part is the heart, then the blood vessels, then the blood. म्हणजे ह्या ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टम मध्ये 3 पार्ट येतात. हृदय आहे, रक्तवाहिनी आहे आणि रक्त आहे. तर इथं काय होतं, हे रक्तवाहिन्यांद्वारे हृदयाकडे नेलं जातं. म्हणजे अशुद्ध रक्त हृदयाकडे नेलं जातं, तिथं शुद्ध केलं जातं आणि ते शुद्ध रक्त परत फुफ्फुसांकडे ह्या रक्तवाहिन्यांद्वारेच पाठवलं जातं. ही सिस्टम आपल्याला ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणून अभ्यास करायचे आहे. सो ब्लड कंपोजिशन अँड कोयागुलेशन. ॲक्च्युअली हिअर the concept hematology, that is study of blood, is called hematology. ज्या शास्त्रामध्ये रक्ताचा अभ्यास केला जातो त्याला आपण हेमॅटोलॉजी म्हणतो. सो an average in adult has about 4 to 6 लिटर ब्लड. अडल्ट पर्सनमध्ये, मॅच्युअर पर्सनमध्ये 4 ते 6 लिटर रक्त हे शरीरात असतं. सो दिस टाइप ऑफ ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, salty alkaline, slightly alkaline, salty, viscous fluid. pH of human blood is 7.4. The blood consists 2 main components, that is the plasma and blood cells. Large amount of plasma such as a 55% plasma present in our blood. Small amount of blood cell, that is 45% blood cells are present. म्हणजे हे रक्त कसं आहे, 4 ते 6 लिटर आपल्या शरीरामध्ये लागतं. लाल रंगाचं आहे कारण त्याच्यामध्ये हेमोग्लोबिन आहे. हे एक कनेक्टिव्ह टिश्यूचा प्रकार आहे. त्याचबरोबर मेसोडर्म पासून ते ओरिजिनेट झालेलं आहे. स्लाइटली अल्कलाइन म्हणजे आम्लयुक्त आहे, खारट आहे, चिवट असा द्रव आहे आणि ह्या रक्ताचा pH 7.4 आहे. सो हिअर circulatory system. Actually, in this circulatory system, we are studied the system in which blood is circulated throughout the body is called a circulatory system. ह्या सिस्टम मध्ये पूर्ण रक्त हे शरीरातून काय केलं जातं तर रक्ताभिसरण केलं जातं. याला म्हणायचं सर्क्युलेटरी सिस्टम. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. द फॉलोइंग फिगर शोज प्लाझ्मा 55%, RBCs 45%, WBCs 0.1%, प्लेटलेट्स 0.17%. टोटल रक्तामध्ये जे घटक आहेत त्याचं कंपोजिशन आपण इथं पाहिलेलं आहे. आफ्टर दॅट द फर्स्ट कंपोनंट ऑफ दिस blood is the plasma. So this plasma here in this image, plasma which is a straw colored yellowish fluid present in our blood.
दिस प्लाझ्मा स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन व्हिस्कस फ्लुइड नॉन लिव्हिंग पार्ट ऑफ ब्लड. हा स्ट्रॉ कलरचा आहे, आम्लयुक्त आहे, चिवट असा द्रव आहे, नॉन लिव्हिंग पार्ट ऑफ ब्लड. तर ह्या प्लाझ्मामध्ये काय आहे? 90% वॉटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, नायट्रोजनस वेस्ट, गॅसेस, हार्मोन्स अँड एन्झाईम्स. म्हणजे 90% हे पाण्याचं प्रमाण आहे. त्याचबरोबर प्रथिनं आहेत, न्यूट्रिएंट्स आहे, नायट्रोजनस वेस्ट आहे, वेगवेगळे गॅसेस आहेत, हार्मोन्स आहे आणि एन्झाईम्स आहे. सो दिस प्लाझ्मा हेल्प्स अस टू रेग्युलेट बॉडी टेम्परेचर. आपल्या शरीराचं तापमान नियंत्रित करण्याचं काम हा प्लाझ्मा करतो. Also it contains electrolytes. The plasma transport blood cells, products of digestion and hormones throughout the body. त्याचबरोबर प्लाझ्मामध्ये वेगवेगळे इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत. हा काय करतो तर ब्लड सेल्स, रक्तपेशी ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करतो. डायजेशनसाठी आवश्यक असणारे हार्मोन्स म्हणजे संप्रेरक सिक्रेट करण्याचं काम हा प्लाझ्मा करतो. आफ्टर दॅट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. Formed elements means blood cells. Here blood cells are produced in the body are collectively called formed elements. That is RBCs, WBCs and platelets. जे हा रक्तपेशी एकत्रितरित्या शरीरात तयार होतात त्याला फॉर्म्ड एलिमेंट्स म्हणतो. ह्या कोणत्या आहेत? RBCs, WBC and platelets. तांबड्या पेशी आहेत, पांढऱ्या पेशी आहेत आणि प्लेटलेट्स आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडीड द RBCs, also known as erythrocytes. The most abundant cell in our body. They are produced in the bone marrow and contain a protein called hemoglobin that carries oxygen to our cells. तांबड्या पेशी हा मोस्ट अबंडंट जास्त प्रमाणात आहेत, बोन मॅरो मध्ये तयार होतात. याच्यामध्ये एक प्रोटीन आहे ज्याला हेमोग्लोबिन म्हटलं जातं आणि ते काय करतं तर ऑक्सिजन वाहून नेण्याचं काम करतं. नेक्स्ट सेल इज द WBCs, also known as the leukocytes. पांढऱ्या पेशी ज्याला आपण सैनिकी पेशी असंही म्हणतो. दे आर पार्ट ऑफ ह्युमन सिस्टम अँड डिस्ट्रॉय इन्फेक्शियस एजंट्स कॉल्ड पॅथोजन्स. हा इम्युन सिस्टीम म्हणजे आपली प्रतिकार शक्ती जी आहे त्याला त्याच्यातला महत्वाचा पार्ट आहे आणि हे काय करतं तर जे काय पॅथोजन्समुळे इन्फेक्शन होतं त्याला नष्ट करण्याचं काम करतं. नेक्स्ट सेल इज द प्लेटलेट्स, दॅट इज द थ्रोम्बोसाइट्स. The clotting factors that are carried in the plasma, they clot together in a process called coagulation. जे रक्त गोठविण्याचं काम ह्या थ्रोम्बोसाइट्स करतात. मग याच्यामध्ये प्रोटीन्स असतात की ज्या प्रोटीनमुळे रक्त गोठविण्याची प्रक्रिया होते हे आपण नंतरच्या पॉइंट्समध्ये पाहणार आहोत. त्याचबरोबर ह्या काय करतात टू सील अ वुंड अँड प्रिव्हेंट अ लॉस ऑफ ब्लड. झालेल्या जखमा सील करण्याच्या म्हणजे थोडक्यात शिवण्याच्या, बंद करण्याचं काम करतात. त्याचबरोबर प्रिव्हेंट अ लॉस ऑफ ब्लड, जे काही रक्त बाहेर जात असते त्याला प्रिव्हेंट करतात, वाहून जाऊ देत नाहीत. आफ्टर दॅट हिअर इन दिस फिगर वी आर सीन द स्टेम सेल्स. फ्रॉम दॅट स्टेम सेल्स RBCs, WBCs and platelets are produced. Then out of these blood cells, first blood cells like the erythrocytes. त्या ब्लड सेल्स पैकी पहिली ब्लड सेल आपण पाहणार आहोत इरिथ्रोसाइट्स की ज्याला RBCs म्हटलं जातं, तांबड्या पेशी म्हटलं जातं. सो हिअर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हेमॅटोक्रिट. व्हॉट इज हेमॅटोक्रिट? इट इज अ रेशो ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ RBCs टू टोटल ब्लड व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड. आता हा असा एक रेशो आहे की RBCs टू टोटल ब्लड व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड, पूर्ण रक्तामधला RBCचा जो टोटल व्हॉल्यूम आहे त्याचा रेशो म्हणजे हेमॅटोक्रिट. सो साइज ऑफ erythrocytes are 7 mm diameter to 5 mm in thickness. Number of erythrocytes are about 5.1 to 5.8 million RBCs per cubic mm of blood. टोटल रक्ताच्या 5.1 ते 5.8 मिलियन RBCs ह्या प्रेझेंट असतात. सो दीज आर बायकॉन्केव्ह, सर्क्युलर, नॉन न्यूक्लिएटेड. बायकॉन्केव्ह आहेत, सर्क्युलर गोल आहेत, नॉन न्यूक्लिएटेड म्हणजे न्यूक्लियस ॲब्सेंट आहे. सो इन दिस द RBCs फॉर्मेशन नोन ॲज द इरिथ्रोपायोसिस म्हणजे ज्या प्रोसेसनी तांबड्या पेशी तयार होतात त्या प्रोसेसला, प्रक्रियेला आपण इरिथ्रोपायोसिस असं म्हणतो. नेक्स्ट पॉलिसायथेमिया, दॅट इज इफ
number of RBCs increases above the 5.8 million per cubic mm of blood, then known as the polycythemia. Then erythrocytopenia. If number of RBCs decreases below the 5.1 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, 5.1 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड पेक्षा जर आरबीसीची संख्या कमी झाली तर त्याला आपण म्हणतो इरिथ्रोसाइटोपेनिया. That type of RBCs, that is the erythrocytes, have a lifespan is 120 days. मग ह्या तांबड्या पेशींचा जीवनक्रम हा फक्त 120 दिवसांचा असतो. 120 दिवसानंतर त्या डिस्ट्रॉय होतात, मृत पावतात. This type of erythrocytes perform a function like transport of respiratory gases. मग ह्या तांबड्या पेशींचं कार्य काय आहे तर श्वसनासाठी लागणारे गॅसेस ट्रान्सपोर्ट करणे. तर श्वसनासाठी आपल्याला ऑक्सिजन लागतो, मग ऑक्सिजन टिश्यूला ऑर्गनला पोहोचवणे आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडून देणे हे एरिथ्रोसाइटचं काम आहे. हिअर इन दिस फिगर वी आर सीन द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज. बायकॉन्केव, सर्क्युलर, नॉन न्यूक्लिएटेड म्हणजे न्यूक्लियस ॲबसेंट आहे. हिअर वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट द न्यूक्लिएटेड आरबीसीज प्रेझेंट ओनली इन द कॅमल्स ब्लड अँड कॅमल इज अ मॅमल. सगळ्या ममेलियन ॲनिमल्समध्ये अन्यूक्लिएटेड आरबीसीज असतात, परंतु उंटामध्ये हा न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आपल्याला पाहायला मिळतात. आफ्टर दॅट the question like why blood is red, आपलं रक्त का लाल आहे. you know that we are studied in last point. The blood consists of hemoglobin which is a respiratory pigments, iron rich pigment, so blood is red in color. आपल्या रक्ताला लाल रंग आहे का तर त्याच्यामध्ये हेमोग्लोबिन आहे. हेमोग्लोबिन मध्ये आयर्न आहे म्हणजे लोह आहे आणि ह्या लोहामुळे आपल्या रक्ताला लाल रंग पाहायला मिळतो आपल्याला. After that, the next blood cell, that is the white blood cells, WBCs. Here in this figure, these are the RBCs and this white colored structure, these are the bunch of cells known as the WBCs. So these WBCs are called leukocytes. Here, these leukocytes perform the diapedesis. The leukocytes मध्ये म्हणजे WBCs मध्ये आपल्याला डायपेडेसिस पाहायला मिळतं. डायपेडेसिस काय आहे. ड्यू टू अमेबॉइड मुवमेंट सेल्स कॅन मूव्ह आउट ऑफ कॅपिलरी वॉल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डायपेडेसिस. तर कॅपिलरी म्हणजे रक्तकोशिका यांच्यामधून ह्या पांढऱ्या पेशी काय होतात तर बाहेर पडतात. मूव्ह आउट, दॅट इज स्क्वीज आउट. त्या रक्तकोशिकांमधून बाहेर पडतात अमेबॉइड मुवमेंटने, त्याला आपण म्हणतो डायपेडेसिस. सो दिस WBCs परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स लाईक फाइट अगेन्स्ट इन्फेक्शन्स. इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याला त्या प्रतिउत्तर देतात. दीज आर लार्ज इन साइज, दे हॅव अ न्यूक्लियस म्हणजे ह्या पांढऱ्या पेशींमध्ये न्यूक्लियस पाहायला मिळतो आपल्याला. दे परफॉर्म द फंक्शन लाईक फॅगोसाइट, दॅट इज फॅगोसाइटोसिस. हिअर साइज ऑफ दीज WBCs आर अबाउट 8 to 1.8 to 15 mm in size. Total count of WBCs are 5,000 to 11,000 per cubic mm of blood. म्हणजे पूर्ण शरीरामध्ये रक्ताच्या 5,000 ते 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड ह्या पांढऱ्या पेशी असतात. सो दिस टाइप ऑफ WBC are again detailed study in this next slide, that is the leukocytes. Here these leukocytes shows the lifespan 3 to 4 days. मग ह्या WBCचा लाईफ स्पॅन जीवनक्रम किती आहे 3 ते 4 दिवस. ह्या फक्त 3 ते 4 दिवस शरीरामध्ये जिवंत असतात, त्यानंतर मृत होतात आणि नवीन WBCs तयार होतात. ल्युकोपायोसिस, अगेन हिअर फॉर्मेशन ऑफ WBCs बाय अ प्रोसेस नोन एज द ल्युकोपायोसिस. ज्या पद्धतीने ह्या पांढऱ्या पेशी तयार होतात त्याला आपण ल्युकोपायोसिस म्हणतो. सो दिस टाइप ऑफ ल्युकोसाइट्स प्रोड्युस्ड इन रेड बोन मॅरो, spleen, lymph nodes, tonsils, thymus and Peyer's patches. या ठिकाणी ह्या पांढऱ्या पेशी तयार होतात. रेड बोन मॅरो म्हणजे आपल्या लॉंग बोन्स मध्ये जो काय मॅरो आहे, बोन मॅरो आहे त्याच्यामध्ये स्प्लीन की ज्याला प्लिहा म्हटलं जातं, त्याचबरोबर lymph nodes, tonsils, you know that very well, tonsils, these are present in the
नियर टू द फॅरिंग्स रिजन. आपल्या घशामध्ये दोन्ही बाजूला ह्या टॉन्सिल्स प्रेझेंट असतात. थायमस, इट इज अ वन टाइप ऑफ ग्लँड प्रेझेंट नियर टू द थायरॉइड ग्लँड. थायमस ग्लँडमध्ये ह्या WBC तयार केले जातात. अँड पियर्स पॅचेस, दिस पियर्स पॅचेस आर सीन इन द inner layer of the small intestine. Here, if WBC's number is increases, known as the leukocytosis. 11,000 पेक्षा जास्त जर WBC वाढल्या तर त्याला आपण ल्युकोसायटोसिस म्हणतो. ल्युकोपेनिया, if number of WBCs decreases below the 5,000, 5,000पेक्षा जर यांचा नंबर कमी झाला पांढऱ्या पेशींचा तर त्याला आपण ल्युकोपेनिया म्हणतो. ल्युकेमिया, इट इज अ पॅथॉलॉजिकल इन्क्रीज इन नंबर ऑफ WBC. पॅथॉलॉजिकली जर म्हणजे टेस्ट आपण केली रक्ताची आणि त्याच्यामध्ये जर याचा नंबर जास्त अनकंट्रोल्ड नंबर जर आपल्याला पाहायला मिळाला तर त्याला आपण ल्युकेमिया म्हणतो. कॉमनली कॉल्ड ब्लड कॅन्सर, की ज्याला रक्ताचा कॅन्सर म्हटलं जातं. फॅगोसायटोसिस, आता इथं ल्युकोसाइटचं मेन फंक्शन काय आहे? फॅगोसायटोसिस. That is, dead WBCs are destroyed by a process known as the phagocytosis, and this is a process done in blood, liver and lymph nodes. ह्या मृत पावलेल्या पांढऱ्या पेशी ज्या पद्धतीनं नष्ट केल्या जातात त्यांना म्हणतो फॅगोसायटोसिस. हे कुठं होतं? रक्तामध्ये होतं, लिव्हरमध्ये होतं आणि लिम्फ नोड्समध्ये होतं. सो these leukocytes are of two types, granulocytes and agranulocytes. So these granulocytes and agranulocytes are studied in the next lecture.